Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of plant tissues and anatomy lecture number 2. In this lecture, we are going to study about the simple permanent tissue. Already we discussed about the meristematic tissue, and this meristematic tissue which having the ability to divide and redivide to form the new cells. The permanent tissue which are formed from the meristematic tissue. When meristematic cells undergo division and redivision to form the new cells, after the maturation, means when these newly formed cells they become elongate and they acquire definite shape, size and function, then these cells are known as permanent cells, or these permanent cells which form the permanent tissue. So permanent tissue which lost their capacity of division, means the cells which lost their capacity of division, these cells form a tissue, and this is nothing but the permanent tissue. Permanent tissue which acquired definite shape, size and they perform a definite function. These changes are due to the modification, then physiological, structural and functional changes which are takes place in these cells, and due to which they acquire definite shape, size and function and they become permanent one. There are two types of the permanent tissue, and these are nothing but the simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue which are formed from the similar type of the cells and they perform the same function. But if you observe the complex permanent tissue or compound permanent tissue, these permanent tissue which are formed from the different type of the cells. So these are known as complex permanent tissue. Here we discuss about the simple permanent tissue. This simple permanent tissue which are living or the dead. Some simple permanent tissue they are living but some are dead one. So there are three types of the simple permanent tissue. And these are nothing but the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. First we discuss about the parenchyma. So when we observe this diagram, we observe here the parenchyma tissue. Parenchyma tissue which is formed from the similar type of the cells, all the cells are living one. The cells of the parenchyma tissue, these are isodiametric, oval, polygonal, circular or sometimes elongated in shape. म्हणजे जर आपण बघितलं ही पॅरेन्कायमा टिश्यू जी असणार आहे ती ज्या सेल्स पासून फॉर्म झालेली असते त्या सेल्स कशा आहेत आयसोडायमेट्रिक आहेत, म्हणजे एकसारखं असणार आहेत सगळ्या सेल्स. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं त्या ओव्हल, सर्क्युलर, पॉलिगोनल किंवा इलॉंगेटेड असा शेप आहे. देन all these cells are living one. Their cell wall which is made up from the cellulose or hemicellulose. या प्रत्येक सेलची जी सेल वॉल असणार आहे ती सेल वॉल कशी आहे, थिन आहे, and this cell wall is thin and made up from the cellulose and hemicellulose. सेल्युलोज किंवा हेमिसेल्युलोज पासून ती फॉर्म झालेली असते. Then each cell which having cytoplasm, prominent nucleus, large vacuole and other cell organelles which are present in these cell cytoplasm. या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जर आपण बघितलं तर सेल मध्ये प्रॉमिनंट न्यूक्लियस आहे आणि त्याचबरोबर इथं काय असेल तर सेंट्रल लार्ज व्हॅक्यूल सुद्धा इथं प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर अदर सेल ऑर्गॅनलीज पण यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. देन these in between these cells the intercellular space is present. जर आपण बघितलं या सेल्स असणार आहेत त्या सेलच्या मध्ये, आता या तीन सेलच्या मध्ये आपल्याला इथं स्पेस पाहायला मिळतो आणि त्या स्पेसला आपण म्हणणार आहोत इंटरसेल्युलर स्पेस. मीन्स the cells of parenchyma tissue they are not compactly arranged. In between these cells
इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेझेंट. म्हणजे ते एकदम कॉम्पॅक्टली अरेंज नाहीये, तर त्या सेलच्या मध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेझेंट असणार. Then all these cells which are connected with each other by plasmodesmata. म्हणजे ह्या ज्या सेल्स असतील त्या सेल्स एकमेकाला या सगळ्या सेल ज्या असणार आहेत त्या सगळ्या सेल्स एकमेकीशी कशाने कनेक्ट झालेल्या आहेत. They are connected with plasmodesmata. All these cells which are connected to each other with the help of plasmodesmata or cytoplasmic bridge. Cytoplasmic bridge असणार आहे की ज्यामुळे ही एक सेल दुसऱ्या सेल बरोबर काय आहे कनेक्ट आहे. Then these cells which are present in all parts of the plant body. Plant bodyच्या सगळ्या पार्ट्स मध्ये त्या प्रेझेंट असणार आहेत. मीन्स रूट मध्ये प्रेझेंट असतील, स्टेम मध्ये, लिव्स मध्ये, फ्लावर्स, फ्रुट्स या सगळ्यामध्ये त्या प्रेझेंट आहेत. स्पेशली दे फॉर्म द इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, then the also pericycle, pith region. They also present in the xylem, phloem, then endosperm. या सगळ्या ठिकाणी या काय असणार आहेत parenchyma cells present असतात. And these parenchyma cells perform the main function, that is storage of food material. या parenchyma cells main function काय आहे storage of the food material. इन झेरोफायटिक प्लांट, जर झेरोफायटिक प्लांट्स मध्ये आपण बघितलं तर झेरोफायटिक प्लांट मध्ये पॅरेन्कायमा सेल्स स्टोअर द वॉटर. इथं काय करणार आहेत त्या स्टोरेज ऑफ वॉटर करतील, कारण तिथं वॉटर कॉन्झर्व करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे झेरोफायटिक प्लांट मध्ये पॅरेन्कायमा सेलचं फंक्शन असणार स्टोरेज ऑफ वॉटर अँड फूड. दोन्ही ते स्टोअर करणार. देन along with this main function, parenchyma also perform the other function. That is, when the parenchyma cells having chloroplast, then these parenchyma cells known as क्लोरेनकायमा, त्यांना आपण क्लोरेनकायमा म्हणतो. म्हणजे या पॅरेन्कायमा टिश्यूला आपण काय म्हणणार आहोत क्लोरेनकायमा. when the cells of parenchyma having chloroplast. And these chlorenchyma which are present in the mesophyll cells of the leaves. Chlorenchyma which is nothing but the mesophyll cell. ज्या काही mesophyll cells असणार आहेत leaves मधल्या त्या म्हणजे काय आहेत chlorenchyma आहे. And these chlorenchyma which perform the function of photosynthesis. या chlorenchymaचं जर फंक्शन आपण बघितलं तर काय असणार आहे photosynthesis. As this chlorenchyma chlorenchyma cell cytoplasm contain the chloroplast, so they perform the function of photosynthesis. Then aerenchyma. In some aquatic plants we observed that the intercellular space in between these parenchyma cells, ह्या ज्या काही parenchyma cells आहेत त्या parenchyma cells मधला intercellular space हा larger असतो. And in this way they form the air cavities, and in these air cavities there is a presence of air. And this type of the parenchyma tissue known as aerenchyma, and this aerenchyma which play very important role, that is it maintain the buoyancy. Buoyancy maintain करणार आहे. It help the plant body to float on the surface of the water. Means help the organs of a plant to float in water. वॉटर मध्ये फ्लोट होण्यासाठी ते काय करणार आहेत प्लांट बॉडीचे जे पार्ट आहेत त्यांना मदत करणार आहे. त्याच्यासाठी त्यांच्यामध्ये काय असतील एरेनकायमा प्रेझेंट असतील. आणि these एरेनकायमा which are formed from the parenchyma cells. Then the prosenchyma. Prosenchyma, these are fiber like elongated cells. म्हणजे जेव्हा पॅरेन्कायमा सेल्स या फायबर लाईक इलॉंगेटेड असतील त्यांना आपण प्रोसेनकायमा म्हणणार आहोत. अँड दिस प्रोसेनकायमा विच प्रोव्हाइडिंग रिजिडिटी अँड स्ट्रेंथ. म्हणजे ज्या पार्ट मध्ये त्या प्रेझेंट असतील तिथं ते रिजिडिटी आणि स्ट्रेंथ देण्याचं काम करतात. जर या पॅरेन्कायमा सेल्स या इलॉंगेटेड फायबर सारख्या असतील तर त्यांना आपण प्रोसेनकायमा म्हणतो. आणि ते या प्रोसेनकायमाचं फंक्शन काय आहे गिव्ह द रिजिडिटी अँड स्ट्रेंथ to the plant parts. Then some parenchyma cells are cutinized. Means cutinized parenchyma cells of epidermis of stem and leaf perform the function of protection. म्हणजे जर आपण बघितलं तर
प्लांट मध्ये जे काही स्टेम आहे, त्याचबरोबर आपण लीफ बघितलं तर त्याचे जे इपिडर्मिस असतात, त्या इपिडर्मिस वरती असे हे क्युटिन प्रेझेंट असणार आहे, वॅक्सी कोटिंग प्रेझेंट असतं. अशा या क्युटिनाइज पॅरेन्काइमा सेल्स ज्या असणार आहेत, दिस क्युटिनाइज पॅरेन्काइमा सेल्स ऑफ इपिडर्मिस ऑफ स्टेम अँड लीफ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन हे त्याचं मेन फंक्शन असेल. Then the parenchyma associated with xylem and phloem perform the function of storage of food material and conduction. म्हणजे जे आपण बघतो झायलेम आणि फ्लोएम या कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू आहेत की ज्या वेगवेगळ्या सेल्स पासून फॉर्म झालेले असतात आणि त्याच्यामध्ये बाकीच्या सेल्स बरोबर तिथं पॅरेन्काइमा सेल्स पण असणार. त्यांना आपण झायलेम पॅरेन्काइमा आणि फ्लोएम मध्ये असतील तर फ्लोएम पॅरेन्काइमा म्हणणार. या झायलेम पॅरेन्काइमा आणि फ्लोएम पॅरेन्काइमाचं फंक्शन काय आहे तर स्टोरेज अँड कंडक्शन, म्हणजे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल करणार जर फ्लोएम पॅरेन्काइमा असेल, आणि कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल साठी मदत करणार आहे. तसं झायलेम पॅरेन्काइमा हे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल करेल अँड ऍज वेल एज कंडक्शन ऑफ द वॉटर अँड मिनरल्स मध्ये हेल्प करणार. सो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज अँड कंडक्शन. देन the dedifferentiation in parenchyma cells develops vascular cambium and cork cambium at the time of secondary growth. जे आपण सुरुवातीलाच काय सांगितलेलं आहे की सिंपल परमनंट टिश्यू जे असणार आहे किंवा ज्या परमनंट टिश्यू असतात त्या परमनंट टिश्यूनी त्याची डिव्हिजन रिडिव्हिजन करण्याची कॅपॅसिटी लॉस्ट केलेली असते, कारण ते आता मॅच्युअर झालेले आहेत आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याचं ते मेरिस्टेमॅटिक सेल जे असणार आहे त्या डिव्हाइड रिडिव्हाइड होऊन जेव्हा नवीन सेल्स फॉर्म करतात तेव्हा त्या नवीन फॉर्म झालेल्या सेल्सला एक डेफिनेट शेप साईज मिळतो, ते स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करणार आहेत आणि त्याची डिव्हिजन रिडिव्हिजनची कॅपॅसिटी लॉस झालेली असते. पण जर आपण बघितलं पॅरेन्काइमा सेल जे असणार आहेत त्या पॅरेन्काइमा सेल्स या परत काय होतील त्याचं डिडिफरन्सिएशन होणार आहे. दे अगेन रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन and their dedifferentiation is takes place, and due to dedifferentiation from these parenchyma cells there is a formation of vascular cambium and cork cambium at the time of the secondary growth. म्हणजे जेव्हा प्लांट बॉडी मध्ये सेकंडरी ग्रोथ होणार आहे त्या सेकंडरी ग्रोथच्या वेळी या ज्या पॅरेन्काइमा सेल्स असतील त्याचं परत डिडिफरन्सिएशन होतं and from this parenchyma tissue there is a formation of cork cambium or the vascular cambium तिथं फॉर्म होईल and then the secondary growth is takes place in the plant मध्ये secondary growth होणार आहे. So this is all about the parenchyma tissue, and this parenchyma tissue which is a simple living permanent tissue, ही living simple permanent tissue आहे. Then the next tissue आपण बघणार आहोत that is the colenchyma. Colenchyma, which is also a simple permanent tissue, and this tissue which is a living tissue. The colenchyma which is formed from the cells, and these cells which are smaller than the parenchyma cells. जर आपण बघितलं कोलेनकायमा टिश्यू ज्या सेल्स पासून फॉर्म झाली आहेत त्या सेलची साईज ही पॅरेन्कायमा मध्ये असलेल्या सेल पेक्षा काय असणार आहे लहान असेल. मीन्स these cells which are smaller than the parenchyma cells, then these cells of colenchyma which are oval circular in shape, and these colenchyma cells which are compactly arranged. या colenchyma cells कशा आहेत compactly arranged आहेत. Their cell wall which is made up from the cellulose and pectin. जर आपण बघितलं ह्याची जी सेल वॉल आहे ती सेल वॉल कशापासून फॉर्म झाली सेल्युलोज पासून फॉर्म झाली. And also there is a deposition of pectin at the corner. इथं ज्या काही सेल्स असणार आहेत त्या सेल्सच्या मदर सेल्युलर स्पेस हा या कोलेनकायमा मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही, कारण त्या प्रत्येक सेलच्या कॉर्नरच्या तिथं काय असणार आहे देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन. सेल्युलोज आणि
पेक्टिनचं डिपॉझिशन झालेलं आहे. सो दीज सेल्स विच आर अनइव्हनली थिकन, त्या कशा आहेत, अनइव्हनली थिकन आहेत. म्हणजे ह्याच्यावरती जे थिकनिंग असणार आहे ते एकसारखं थिकनिंग असणार नाही. कॉर्नरला जास्त थिकनिंग असेल कारण तिथं सेल्युलोज आणि पेक्टिनचं डिपॉझिशन झालेलं आहे आणि त्यामुळं या सगळ्या सेल ज्या असणार आहेत त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज असणार आहेत, त्याच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस असणार नाही. देन ईच सेल ऑफ द कोलेनकायमा, या कोलेनकायमा मधली प्रत्येक सेल जी असणार आहे ती कशी आहे, लिव्हिंग आहे. ईच सेल इज living one which having the cytoplasm, then vacuole तिथं प्रेझेंट असेल, सायटोप्लाझम आहे, इन सायटोप्लाझम prominent nucleus and other cell organelles are present. बाकीच्या सेल ऑर्गॅनली पण याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. and these colenchyma which are present only in the dicot stem, they are absent in monocot and dicot root. म्हणजे कोलेनकायमा सेल जे असणार आहेत, कोलेनकायमा टिश्यू जे असणार आहे, दिस कोलेनकायमा टिश्यू विच इज प्रेझेंट ओनली इन द डायकॉट स्टेम अँड अब्सेंट इन मोनोकॉट अँड डायकॉट रूट. म्हणजे फक्त ती डायकॉट स्टेम मध्ये प्रेझेंट असेल, डायकॉट रूट मध्ये सुद्धा कोलेनकायमा टिश्यू प्रेझेंट असणार नाही, तिथे ते अब्सेंट आहे. आणि मोनोकॉट मध्ये तर मोनोकॉटमध्ये ह्या टोटली कुठंच काय दिसणार नाही आपल्याला, तर कोलेनकायमा पाहायला मिळणार नाहीत. म्हणजे कोलेनकायमा ह्या मोनोकॉट प्लांट्स मध्ये अब्सेंट असतात. देन दिस कोलेनकायमा विच इज प्रेझेंट, आता कोलेनकायमा नेमकं कुठे प्रेझेंट असणार आहे हे तर आपल्याला आपण बघितले कुठे असेल ते, तर डायकॉट स्टेम मध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणजे कॉर्टिकल रिजन मध्ये ते प्रेझेंट असतील, कॉर्टेक्स मध्ये या कोलेनकायमा प्रेझेंट असतील. देन दे आर ऑल्सो प्रेझेंट ऍट द पेटिओल रिजन, पेटिओलच्या रिजन मध्ये प्रेझेंट असतील त्या. अँड द मेन फंक्शन ऑफ दिस कोलेनकायमा, दॅट इज कोलेनकायमा टिश्यू प्रोव्हाइड मेकॅनिकल स्ट्रेंथ अँड इलास्टिसिटी टू यंग डायकॉट स्टेम, पेटिओल अँड लीव्स. म्हणजे कोलेनकायमा टिश्यू ज्या असणार आहेत त्या यंग डायकॉट स्टेम, कारण डायकॉट स्टेम मध्येच त्या प्रेझेंट असतात, त्या यंग डायकॉट स्टेमला, त्याचबरोबर पेटिओल जे असणार आहेत म्हणजेच लिव्हचा जो काही स्टॉक असतो त्याला आपण पेटिओल म्हणतो, म्हणजे पानाचा देठ जो असतो त्या पेटिओल्स मध्ये त्या प्रेझेंट असतील. त्यामुळे पेटिओल्सला, त्याचबरोबर यंग डायकॉट स्टेमला आणि लिव्हजला त्या मेकॅनिकल स्ट्रेंथ आणि इलास्टिसिटी देण्याचं काम करतात. ते गिव्ह द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, elasticity to the young dicot stem, petiole and leaves. Then they also allow the pulling, bending action in the plant parts and prevent the tearing of the leaves. म्हणजे जर समजा जोराचा वारा सुटला तर काय होणार आहे, एखादं वादळ असेल, अशा वेळी जे काही झाडाची पानं असतील, फांद्या असतील त्या बेंड होतात, पण त्या काय होत नाहीत, ब्रेक होत नाहीत, सहजासहजी त्या ब्रेक होत नाहीत. कारण का, याच्यामध्ये काय असणार आहे, कोलेनकायमा प्रेझेंट आहे. ते कोलेनकायमा काय करेल, दिस कोलेनकायमा विच गिव्स द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ अँड इलास्टिसिटी टू दीज पार्ट्स. And so it allow the pulling, bending action in the plant parts and prevent the tearing of the leaves. म्हणजे आपण बघितलं तर डायकॉट प्लांटचे जे लीव्ज आहेत ते लीव्ज इझिली काय होत नाही, टियर होत नाही, म्हणजे सहजासहजी ते पान फाटत नाही. पण तेच जर आपण मोनोकॉट मध्ये बघितलं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण बनाना मध्ये बघितलं, म्हणजे केळीची पानं आपण बघितली तर ती काय होत झालेली असतात, टियर झालेली असतात, असे फाटलेली असतात. कारण का, मोनोकॉट मध्ये कोलेनकायमा नाहीये आणि त्यामुळे त्याचे लीव्ज काय होतात, टियर होतात. पण डायकॉट मध्ये कोलेनकायमा असल्यामुळं, त्या कोलेनकायमामुळे काय होतं, दिस कोलेनकायमा टिश्यू प्रिव्हेंट द टियरिंग ऑफ द लीव्स. देन कोलेनकायमा स्टोअर द फूड and they also help for the growth of the organ and elongation. म्हणजे कोलेनकायमा टिश्यू ह्या स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियलचं पण फंक्शन करणार आहेत, ऍज वेल ऍज दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गनच्या ग्रोथ साठी, त्याचबरोबर त्याच्या इलॉंगेशन साठी सुद्धा कोलेनकायमा हेल्प करणार आहे. देन द कोलेनकायमा विथ क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. मीन्स sometime in colenchyma
there is the cells of collenchyma which having the chloroplast, and when they having the chloroplast they perform the function of photosynthesis, म्हणजे ते photosynthesis पण function करते. So this is all about the other simple permanent tissue, that is the collenchyma, and this simple permanent tissue collenchyma which is a living permanent tissue. Then the next आहे sclerenchyma. Sclerenchyma is also one of the simple permanent tissue, but this simple permanent tissue is a dead one. ही simple permanent tissue कशी आहे, dead tissue आहे. When this tissue is formed, जेव्हा ही tissue form होणार आहे, all cells of this sclerenchyma which are living one, सगळ्या sclerenchyma tissue मधल्या सगळ्या cells असणार आहेत ते living असतात. But at maturity these cells which become dead, पण जसजसे ते मॅच्युअर होतील तसतसे ते डेड होणार आहेत ड्यू टू लॉस ऑफ द प्रोटोप्लाझम अँड सेल ऑर्गॅनलीज, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही प्रोटोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझम जे असेल त्याचबरोबर सेल ऑर्गॅनली या सगळ्या काय होतील, लॉस्ट होतील. अँड ऑन दिस सेल their cell wall is deposited with a cellulose and lignin, म्हणजे त्याच्या सेल वॉल वरती लिग्निनचं डिपॉझिशन होणार आहे. ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ द लिग्निन ऑन देअर सेल वॉल these cells which become dead due to loss of cytoplasm and all, म्हणजे सायटोप्लाझम आणि सेल ऑर्गॅनली, जे काही सायटोप्लाझम सेल ऑर्गॅनली सगळं पूर्ण काय होईल, लॉस्ट होईल आणि त्या लिव्हिंग सेलचं कन्व्हर्जन हे डेड सेल मध्ये होणार आहे. कारण या प्रत्येक सेल मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याची सेल वॉल जी असते ती हायली थिकन्ड आहे. देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ द सेल्युलोज अँड लिग्निनचं डिपॉझिशन आहे. अँड ड्यू टू दिस डिपॉझिशन ऑफ लिग्निनचं डिपॉझिशन झाल्यामुळं या सेलचं मेन फंक्शन जे असणार आहे, द मेन फंक्शन ऑफ दिस sclerenchyma tissue is gives the mechanical strength and rigidity to the different parts of the plant body. तर जर आपण हे थिकनिंग बघितलं तर ते कसं आहे, इव्हनली थिकन आहे, म्हणजे सगळ्या साइडहून हे थिकनिंग कसं असणार आहे, एकसारखं थिकनिंग असेल. त्याचबरोबर या सेल्स मध्ये या डेड सेल्स आहेत, त्यामुळे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं आतमध्ये लुमेन जो असतो तो नॅरो लुमेन प्रेझेंट असणार आहे आणि व्हेकंट असणार आहे तिथला पार्ट, म्हणजे नॅरो लुमेन प्रेझेंट असेल. देन दीज सेल्स which are present in the cortical region, cortex मध्ये ते प्रेझेंट असतील. they are also present in the endodermis, xylem, phloem मध्ये ते प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर these sclerenchyma tissue which are also present or which form also the outer covering of the different nuts. then fruit wall, काही फ्रूटची वॉल जी असेल त्या वॉल फॉर्मेशन मध्ये या sclerenchyma प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर नट जे असेल, जे वेगवेगळे नट्स असतात त्याचं जे कव्हरिंग असेल त्या फॉर्मेशन मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. काही याच्यामध्ये सीड कोट जो असतो, हार्ड स्टोनी सीड कोट असतो, इन दॅट केस ऑल्सो द sclerenchyma tissue is present. The sclerenchyma tissue which is in the two form, or there are two types of the sclerenchyma tissue, that is fiber and the sclerites. Fibers of the sclerenchyma, these are elongated one, fiber like, and their both ends are tapering one. त्याचे दोन्ही एंड्स कसे आहेत, टॅपरिंग असतील, इलॉंगेटेड आहेत. they having narrow lumen and their cell wall is highly thickened. the lignified thickened cell wall is present in the fibers, and these fibers which are present in the all parts of the plant body, and they gives the mechanical strength, rigidity and support to the plant body. Then these fibers, in some plant, these fibers which are economically beneficial one. For example, जर आपण बघितलं jute, then flax and hemp, याच्यामध्ये यांचे जे फायबर्स आहेत ते इकॉनॉमिकली काय आहेत, इम्पॉर्टंट आहे. Then these fibers thicken lignified cell wall, and which shows
अनब्रांच नॅरो अँड ऑब्लिक पिट्स मध्ये काय असतील पिट्स प्रेझेंट असणार आहेत अँड विथ द हेल्प ऑफ दीज पिट्स ऑल दीज सेल्स विच आर कनेक्टेड टू इच अदर या सगळ्या सेल्स एकमेकाला कनेक्ट झालेल्या असतात अँड ऑल दीज फायबर्स which are present means these fibers which are present singly or in the bundles हे fibers एक तर singly present असतील किंवा ते काय असणार they are present in the bundles compactly arranged bundle च्या फॉर्म मध्ये ते present असतील then नेक्स्ट आहे स्क्लेराइड्स आता स्क्लेराइड्स जर आपण बघितले तर स्क्लेराइड्स which are broad with a blunt end स्क्लेराइड्स हे काय असणार आहेत फायबर पेक्षा ब्रॉड आहेत अँड विथ ए ब्लंट एंड अँड देअर सेल वॉल इज हायली थिकन देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ द सेल्युलोज अँड लिग्निन तिथं लिग्निनचं डिपॉझिशन आहे हायली थिकन सेल वॉल असणार आहे देन दे आर ब्रॉड विथ ए ब्लंट एंड असेल दे आर प्रेझेंट सिंगली हे स्क्लेराइड सिंगली प्रेझेंट असतील और दे आर in the group when they are grouped they are loosely present then the next जर आपण बघितलं या स्क्लेराइड्स मध्ये जर याच्या सेल वॉल आपण बघितली तर ती सेल वॉल हायली थिकन आहे अँड इट शोज ए ब्रांच अँड डीप पिट्स आर प्रेझेंट तिथे जर आपण बघितलं तर ब्रांच डीप पिट्स त्याच्यावरती प्रेझेंट असते and these sclerites which are present in different parts of the plant bodyच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये हे स्क्लेराइड्स प्रेझेंट असणार आहे and depending upon their shape there are different types of the sclerites या स्क्लेराइडच्या शेप वरून त्याचे डिफरंट टाइप्स केले आता हे कोणकोणते टाइप्स आहेत तर टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स ब्रॅकिस्क्लेराइड्स जर आपण बघितलं ब्रॅकिस्क्लेराइड्स विच आर ऑल्सो नोन ॲज अ स्टोन सेल्स ब्रॅकिस्क्लेराइड्सला आपण काय म्हणतो स्टोन सेल्स म्हणतो अँड दीज ब्रॅकिस्क्लेराइड्स विच आर अनब्रांच शॉर्ट आयसोडायमेट्रिक विथ रॅमिफॉर्म पिट्स म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर हे जे ब्रॅकिस्क्लेराइड्स आहेत किंवा त्याला आपण स्टोन सेल्स म्हणतो ते कसे आहेत अनब्रांच आहेत शॉर्ट आयसोडायमेट्रिक विथ रॅमिफॉर्म पिट्स म्हणजेच ते अनब्रांच तर आहेतच शॉर्ट आहेत त्याचबरोबर आयसोडायमेट्रिक असणार सगळे एकसारखे असतील त्याचबरोबर त्यांच्या सेल वॉल वरती जर आपण बघितलं तर तिथे जे पिट्स प्रेझेंट असणार आहेत ते ब्रांच पिट्स प्रेझेंट असतील देन these brachisclerites which are present or which are observed in the grit of guava and apple म्हणजे हे ब्रॅकिस्क्लेराइड्स किंवा स्टोन सेल्स आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतात तर गवा अँड ऍपल ग्रिट ऑफ गवा अँड ऍपल यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात म्हणजे जर आपण पेरू किंवा ऍपल सफरचंद यांचं जर पल्प आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये स्लाइटली आपल्याला काय पाहायला मिळेल एक ग्रॅन्युलर असं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं अँड दिस इज नथिंग बट द ग्रिट ऑफ गवा की ज्या ग्रिट ऑफ गवा और ऍपल मध्ये हे ब्रॅकिस्क्लेराइड्स प्रेझेंट असतात देन द नेक्स्ट टाइप आहे मॅक्रोस्क्लेराइड्स आता मॅक्रोस्क्लेराइड्स विच आर ऑल्सो नोन ॲज माल्फिजियन सेल्स त्यांना माल्फिजियन सेल्स पण आपण म्हणतो अँड दिस माल्फिजियन सेल्स विच आर इलॉंगेटेड कॉलमनार अँड रॉड शेप या माल्फिजियन सेल्स किंवा मॅक्रोस्क्लेराइड जे असणार आहेत ते कशा असतील इलॉंगेटेड आहेत कॉलमनार असतील किंवा रॉड शेप म्हणजे पूर्ण जर आपण बघितलं तर त्या कशा आहेत इलॉंगेटेड आहेत एकतर कॉलम सारखं स्ट्रक्चर असेल त्यांचं त्याचबरोबर त्या कशा आहेत रॉड शेप आपल्याला पाहायला मिळतील अँड दीज मॅक्रोस्क्लेराइड्स विच आर प्रेझेंट इन द हार्ड सीड कोट ऑफ लेग्युम्स म्हणजे लेग्युमिनेसी फॅमिली जी असेल त्या फॅमिलीमध्ये येणारे जे सगळे लेग्युम्स आहेत जे जर त्यांच्या सीड जे लेग्युम्स जे आहेत त्यांचे जे सीड आहेत त्या सीडचा सीडकोट जो असतो त्या सीडकोट मध्ये हे मॅक्रोस्क्लेराइड्स प्रेझेंट असतात मॅक्रोस्क्लेराइड्स विच आर प्रेझेंट इन हार्ड सीड कोट ऑफ लेग्युम्स देन द नेक्स्ट आहे ऑस्टिओस्क्लेराइड्स these osteosclerites which are bone shape जर आपण ऑस्टिओस्क्लेराइडचा शेप आपण बघितला तर ऑस्टिओस्क्लेराइड्स हे कसे असणार आहे तर बोन सारखा शेप आहे त्यांचा अशा पद्धतीनं बोन सारखा शेप असेल अँड these osteosclerites which are present in hypodermal layers of the seeds and fruits सीड्स आणि फ्रूटच्या हायपोडर्मल लेयर्स मध्ये हे ऑस्टिओस्क्लेराइड्स प्रेझेंट असतात
Osteosclerites which are present in the hypodermal layers of the seeds and fruits. Then Asterosclerites which are star shape. Asterosclerites चा शेप कसा असणार आहे, स्टार सारखा शेप असेल त्याचा, and found in the petiole and leaves. ते लीव्स मध्ये पण पाहायला मिळतील आपल्याला, त्याचबरोबर लीव्हच्या पेटिओल मध्ये म्हणजे पानांमध्ये पण पाहायला मिळतील, आणि पानाचा जो देठ असतो त्याच्यामध्ये पण हे ऍस्टेरोस्क्लेराइड्स प्रेझेंट असतील, स्टार शेप स्क्लेराइड्स प्रेझेंट असणार. फॉर एक्झाम्पल टी लिव्स अँड पेटिओल ऑफ लोटस. टी लिव्स चहाचं पान जे असणार आहे, चहाची पानं जे असतात, चहाचं प्लांट आपण जर बघितलं तर त्याच्या पानांमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतील, ऍस्टेरोस्क्लेराइड्स पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर लोटस जे असणार आहे त्या लोटसच्या पेटिओल मध्ये पण हे ऍस्टेरोस्क्लेराइड्स प्रेझेंट असणार. देन नेक्स्ट आहे द ट्रायकोस्क्लेराइड्स. आता ट्रायकोस्क्लेराइड्स जर आपण बघितले किंवा ट्रिकोस्क्लेराइड्स पण आपण त्याला म्हणू शकतो. These are elongated hair like. ते कसे आहेत, इलॉंगेटेड आहे आणि हेअर सारखं त्याचं स्ट्रक्चर असणार आहे. And these trichosclerides which are present in the aerial roots of the monstera and leaves of olea. आता हे ट्रायकोस्क्लेराइड्स कुठं प्रेझेंट आहे, दीज आर प्रेझेंट इन द एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा. मॉन्स्टेरा प्लांटच्या एरियल रूट्स मध्ये ते प्रेझेंट आहेत. त्याचबरोबर लीव्स ऑफ ओलिया, ओलिया प्लांटच्या लीव्स मध्ये पण हे स्क्लेराइड्स प्रेझेंट असते, की जे कसे आहेत, इलॉंगेटेड आहेत, इलॉंगेटेड आणि हेअर लाईक स्ट्रक्चर असणार. देन फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स. आता फिलिफॉर्म स्क्लेराइड जे असणार आहे, फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स विच आर फायबर लाईक. फिलिफॉर्म स्क्लेराइडचा जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर ते तीन फायबर सारखं स्ट्रक्चर असेल. अँड दीज फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स विच आर प्रेझेंट इन द ओलिया. ओलिया प्लांट्स मध्ये आपल्याला हे स्क्लेराइड्स पाहायला मिळतात. So these are the different types of the sclerites which are present in the plant, and these sclerites which gives the mechanical strength, rigidity and strength to the plant body. They gives mechanical strength, rigidity and support to the plant body where they are present. म्हणजे ज्या पार्ट्स मध्ये, प्लांट बॉडीच्या ज्या पार्ट्स मध्ये हे स्क्लेराइड्स प्रेझेंट असतील, किंवा काही प्लांट्स मध्ये आपण बघतो काही ठिकाणी काय असणार आहे, स्क्लेरेन्काइमा फायबर्स प्रेझेंट असतील. दे गिव्स द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी अँड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द sclerenchyma tissue, and this sclerenchyma tissue which is a simple permanent tissue, but this simple permanent tissue which is a dead one. ही simple permanent tissue कशी आहे, dead tissue आहे. So in this way here we completed the simple permanent tissue. तर या सिंपल परमनंट टिश्यू वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. एक तर डायग्राम जे आहेत त्या डायग्राम्स इम्पॉर्टंट आहेत, डायग्रामशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. त्याचबरोबर याचे जे टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Then functions of this simple permanent tissue which is also important for the theory as well as NEET and CET exam, as well as याच्यावरती एखादी शॉर्ट नोट आपल्याला थेरीला विचारली जाऊ शकते. दॅट इज राईट ए नोट ऑन पॅरेन्काइमा, कोलेन्काइमा किंवा स्क्लेरेन्काइमा, किंवा प्रत्येक जे काही सिंपल परमनंट टिश्यूचे टाइप्स आहेत त्याचे फंक्शन्स पण आपल्याला विचारले जाऊ शकतात, किंवा त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर त्याचं सेल वॉलचं डिपॉझिशन जे आहे, दिस सेल वॉल डिपॉझिशन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द NEET and CET. So this is all about the simple permanent tissue. Thank you very much.